नमस्कार बंधुगण स्वागत करुँच समस्त को जस्मिन 2009 टीवी रे। बर्तमान आम जाऊे ओडिशार उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास जन्मपीठ सुआंड ग्राम को जिते आप भुवनेश्वर पुरी रास्त गला बेले आपड़ देखिए गोटे जगह पड़ो पट्टनायकिया सेठू मात्र 6.5 किलोमीटर गले आपन पड़ो सुआंडो। ये जो ऐतिहासिक ग्रामटा अच्छे ए ग्रामर विशेषत्व है जे यह उत्कलर मणि पंडित गोपबंधु दास जन्मपीठ जे कि ओडिशा रे ओडिया भाषा रो आरंभ करथिले। आज आम जो ओडिया भाषा पढ़ुचे ओडिया भाषा रे लिखुचे बही पढ़ुचे ये सब तांकर ही अवदान। आपण माने भी तांकर वर्ण बहुत एपर्यंत आपणकर मन थिबो। तो एटा होची भार्गवी नदी। ये भार्गवी नदीर संपर्क उत्कलमणि गोपबंधु दास सहित बहुत निबिड़ भाव जड़ित। यही नदी ही से प्रतिदिन स्नान करुले और यही नदी ही तांकर जीवनधारार गोटे घटना थिला। यही भार्गवी नदी रे जिते बन्या आसे से घर छाड़ी लोक साहाय्य करने बाहरी जाउतिले एवं यही नदीटी ही आमर उत्कलमणि गोपबंधु दास सहित ओतक पृथक भाव जड़ित तांको जीवन सहित जड़ित एवं एटा जस्ट सुआंडो ग्रामर जस्ट पार्श्वर ही ये नदीटा अच्छी एवं यहाँ आप देखिपे ये आप उत्कलमणि गोपबंधु दास जन्मपीठ सुआंडो। तो आम जा देखा तांकर से घर जोटा कि आज भी सेमती अच्छी जमती से टाइम थिला एवं आम सेठी भी जाइकी साक्षात करूँ तांकर नाती रवींद्रनाथ दास सहित एवं तांकर भी नहीं किसी वक्तव्य तांकर भी नहीं तांकर सहित किसी कथोपकथन होइतिलु एवं सेटा भी आपण शुणी पारे। एवं एटा आम अलरेडी पहुँची सारी सुआंडो ग्राम रे एंड एटा ओडिशा गवर्नमेंट तरफ गोटे पार्क तैयारी चलची जस्ट गोपबंधु दास घर साइड रे। एवं एटी आप देखिपारे गोपबंधु दास से चाल घर जोटी से जन्म भी होते एवं तांकर कर्मभूमि जन्मभूमि सुआंडो ग्रामर ये जो घरटा आप देखुं ये घर में गोपबंधु दास जन्म होते ये घर ही से रहीकि आम ओडिशार सेवा करते एवं ओडिशा भाषा को बंचाइवाई जो पंचरथी जो पंचबंधु थिले तांको भितर से अन्यतम थिले एवं से मिसिक समस्ते ओडिया भाषा को बंचाई आज आम ओडिया भाषा ओडिया बोली गर्वित से उत्कलमणि गोपबंधु दास एवं तांकर जो पंचसखा अच्छी तांकर दयारु। तो एत बड़ ऐतिहासिक पुरुष ओडिशार सुनामधन्य पुरुष आपन जानी गोपबंधु दास तांकर ये जन्मपीठ और यहाँ हूँ चाल घर जोटा को बर्तमान ओडिशा सरकार ताको गोटे गोटे ऐतिहासिक स्थली रूप में घोषणा करछंती। एवं आसंत देखि जिबा तांकर जो नाती अच्छी श्री रवींद्रनाथ दास तांको सहित भी किसी कथोपकथन करवा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं मैंने आपंकर कौन ये लोक नहीं पठे कि घर से छड़ फण गुड़ा सब गड़ाई नड़ा गुड़ा कम कर फेरी आसिले किसी ना खाली घरटा आगु आम सीमेंट कर माटी जो वर्षा पचार चाल घर को गड़ा घर माटी सब विपद सृष्टि कला प्रति वर्ष किसी खर्च पड़ा आज्ञा तेणु आस्ते आस्ते वर्षा पवन आनिला घरटार भी भांगला आस्ते आस्ते कर सीमेंट कर ये आसिले सी पूर्वटा कौन पूर्वटा देखो माटी छड़ा कौन खाईपारे सारा ओडिशा माटी छड़ा कालक्रम बदली आम माटी घर करवा भावुन से जे पर्यंत माटी थिला से माटी कर सीमेंट नसला जो जहाँ पुओटी पारी जाए माटी घर आसिक पाठशाठ पढ़ी किसी करें सी कौन घर से माटिक रखे
ନା ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ସମୟକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରଟି କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଘର ହେଇକି ରହିବ? ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆମେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କାହାକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ, କାହାକୁ ଆବାସ, କାହାକୁ ଘର ମିଳିଛି ବା କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲେଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଠା ଘରେ ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଯେମିତିକି ସେମିତି ଅଛି। ମୁକେଶ ସିଂହ ତ ଲେଖିଥିଲେ, ବିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପତେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ତ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାଟିକି ଗଟେ ବୋଟା ହଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ନେତା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନେତା। 5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ବଗୁଡ଼ା ଦୁଆଇଛନ୍ତି କି ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛନ୍ତି କି ସବୁ ଦୁଆଇଛନ୍ତି, ଆମ ଉତ୍କଳ ନେତାଙ୍କ ଘର ଯୋଉଠି ଦେଖେଇଦେବା, ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଭାବନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ମାନେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଓଡ଼ିଆକୁ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ସେ ଘୃଣା କ'ଣ ଗଲେଣି କି? ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାଟି ଘର କଲେ ଆମର କିଛି ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ ଦେଇ ସାରିଛୁ ଆପଣମାନେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଟେକଅପ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁ କି? କରିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ବିନା ପଇସା କିଛି ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଘର ବିକ୍ରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେ ପୁଣି ସେହି 1800 ମସିହାକୁ ଫେରିଗଲ, ଏଇଟା ତ କେବେ ଆଜି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇସାରିଛି, ସେଣିକି କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ତ ଇଏ ନଡ଼ା କାଇଁ କଢ଼ା ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୀପାବଳି ଗଲା, ଦୀପାବଳି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଣ ମାରନ୍ତି, ରକେଟ ବାଣ ବାହାରିଥିଲା, ପେପର ବାହାରିଥିଲା ସବୁ। ସେ ରକେଟ ବାଣଟି ଆଜି ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିକି ଜଳି ଉଠିଲା ଯେମିତି। 4 ଲୋକ ସେଦିନ ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା, ଲୁଟି ଜାଟି ଗଲେ, ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ଏକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଦମକଳକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଦମକଳ କାମ ଦେଇନି କରିବେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆୟତ କରିଦେଲେ ଲୋକ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କଲେକ୍ଟର କହିଲି, ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣାକୁ ଫେରିବା, ଆମ ନିଜର ମାନସିକତାଟା ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଡ଼ିକି ନେବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ସିଏ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ବାଟ ତ ଯାଉନେ ନା। ଆମେ ଆଧୁନିକ ହେଇଥିବା, ମାଟି ଘରେ ରହିଥିବା, କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା? ତେଣୁ ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ମାଟି ଘର କରିଥିଲେ, ପୁଣି ମରିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମର ସେଠି କିଛି ଦରକାର, ମାଟିଟା ତ ଅଛି। ମାଟିଟା ଉପରେ ଯାହା ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ମାଟିଟା ଆମ ପାଇଁ ନମସ୍ୟ। ଆମେ ସେ ମାଟିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ଲୋକ ତ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସରକାର ରକ୍ଷା କରିବ, କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ସେଠି ସରକାର ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟିଟା ତ ଏଠି ଅଛି, ମାଟିଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ଯିବା। ଏ ପାର୍କ ତିଆରି ସରକାର ମାନେ ସେ କାହା ଜମି? ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ନା? ତାକୁ ବି ଆମରି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ। ନଦେଲେ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? ସତ କଥା। କ'ଣ ତ ନ ହେଇପାରିଛି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ତ ଜାଣି ଅସହଯୋଗ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନର। ଏଠି ଇଏ ଖାଲି ବୋବାଳି ପକଉଥିଲେ, କାହିଁ ହେଲାନି, କେମିତି ହବ? ସେହିପରି ଲୋକ ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ କାମ ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ମଣିଷମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଶାସକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ? ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସକ ହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତାପରେ ଏଇ ଯେ ଗଣେଶ ଲାଲ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ, ବଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ ସଭା ହୁଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଳବନ୍ତକୁ ଡାକିଥିଲି ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କୁ। ତାକୁ ଡାକିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା, ଯେତିକି ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ମୁଁ କରିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ମଝିରେ ଆସିଲେ, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ
କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ହେଇଛି କ'ଣ ନଦୀର ନାଁଟା କ'ଣ ସେଇଟା ନଦୀଟା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ନାଇଁ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସାମନ୍ତରାୟ, ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେ ଆଉ କିଛି ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ କପର ବିଧାୟକ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସେଇଠି କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। এই କ୍ଷେତ୍ରଟି ଯିଏ କରିବ ସେ ସୁନାମ ନେବ, ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ପାଇଲା ବୋଲି ଭାବିବ। ଏ ଜାଗା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲି ଅସୁବିଧାରେ। ମୁଁ ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଗୋଟେ ସିନା ହବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲାଗିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର? ଜେଜେବାପା, ଜେଜେବାପା ତାମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କର ବଂଶଧରା ମାନେ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୋ ନନାଙ୍କୁ ସିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସଦାନନ୍ଦ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳା ତାଙ୍କର ବୋଉ ଥିଲେ। ଏକ ପୁଅଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବିয়োଗ କରିଥିଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ଶେଷକୁ ଭାଇନା ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ଗୋପରୁ ବୟସ ତ 25 ବର୍ଷ ବୟସ, ତାହା ଗୋଟେ ବାହା ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ କି ବେଳ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଦୁଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ଏଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଦୁଇଟି ଝିଅ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟା ଝିଅ ବି ଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମ ହାତ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ପୁଅଟିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଦେବି। ନାରେ ତତେ କ'ଣ ଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ସେ ଗୋଟିକ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚଳିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେଇଠି ଚାଲିଗଲା। ସେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୁଁ ତ ଆଗୁଆ ମରିଯିବି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଲାଣି, ତୁ ଯାହା କରିବୁ କରିବୁ, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇନା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ।